அப்புறம் குட் ஆஃப்டர்நூன் கம்மியாக சொல்லுங்கள். குட் ஆஃப்டர்நூன். யா சூப்பர். ஸோ நான் லாஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக வருவேன். வரும்போது அவங்க எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன். அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்குறதுக்காக ஐ பி ரெடி வித் சர்டன் திங்ஸ்னு சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ அதே இதோட கண்டினியூவேஷனாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன். லாஸ்ட் டைம் வராமல் இந்த வாட்டி வந்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? சூப்பர். நீங்கள் ஏற்கனவே வந்தவங்கள்ட்ட என்ன நினச்சின்னு எதாவது கேட்டிங்களா? எஸ்னா எஸ், நோனா நோ. நோ. சூப்பர். எனக்கு அங்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன். டீச்சர்ஸ்லாம் அப்படியே இடையில இடையில லைனில் போய் நான் விசிபிளா இருக்குல்ல? கிளியர்? For decades, people have been finding hundreds of flaws in the education system. No conceptual understanding, no creativity, children are stressed, and the list goes on. All these are symptoms. But what is the root cause to all this? What is the fundamental flaw in the education system? Let us play a rapid fire game. You have 1 second to answer every question. Let's start. First question. A4? Okay, no more questions. Did you think apple first? 98% of people are most likely to think so. Because that was what we were told in our kindergarten. Imagine that this was done differently. Say we had asked you for all the words starting with A. And, ace, April, apt. Different answers would have popped out of everyone's head. Do you see where the problem is? Before children start going to school, every child is unique. Every child thinks different. But the education system makes every child think the same. This is the fundamental flaw in the education system. Why did this start? During the Industrial Revolution in the 18th century, the education system was designed to make children ready to work in factories. The factories did not require people to think, but to only work like robots. So, the education system stripped children of their freedom to think and destroyed their true potential. The same education system continues even today. Only the industries have changed. A study by NASA shows that 98% of children think different before they start going to school. As they go through this education system, at 25 years of age, only 2% think different. And 98% think the same. So how does the education system make every child the same? Let's go back to the apple example. Kindergarten lessons told us that A is for apple. We asked you for words that start with A. Our education system gave us the answers. We asked you a question. Answers make you the same. Questions make you different. Right from kindergarten, the education system keeps giving answers. Instead of asking children how plants make food, the science teacher gives you the definition of photosynthesis. Instead of asking them to describe the sun, the teacher tells them that the sun is a ball of fire at the center of the solar system. Through their years in school, children lose the capability to think on their own. Whether it is their choice of career or their relationship or any situation in life, they become dependent on others for answers. They completely lose their true nature and their extraordinary potential remains unrealized. Now, we face a million problems in the world for which we are only awaiting answers. So, what is the solution? We need an education system that recognizes that every child is different and is questioning based so that it brings out the extraordinary human potential in every child. Brain for the Child is a nationwide movement which calls upon every teacher, every parent, every educator, every policymaker, everyone who has a role to play in the development of a child, to join hands together to reform the education system and bring out the human potential in every child. Clear? இப்போ கெஸ் பண்ணுங்க what Ikra is trying to do with Chrysalis for you.
இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்க, உங்கள் மைண்டில் போகிற விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட்? யார் வேணாலும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். ஈச் சில்ட்ரன் இஸ் யூனிக். ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்திறமைகள்னு ஒன்று இருக்கும். நம்ம ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இப்படி தான் இந்த பேட்டர்ன்லேருந்து அப்படியே மக்கப் பண்ணிட்டு போகாமல் அவங்களுக்குள்ள தனித்தன்மையை வெளிக்கொண்டு வரதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இருக்கலாம். கிளாப் பண்ண மாட்டீங்களா? சூப்பர் கூல். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் எஸ் மைக். மேம் ஹேண்ட் மட்டும் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டர்ன் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் நிறையா வரும் எல்லாருக்கும். இந்த எஜுகேஷன் மாற்றணும். ஏன்னா அந்த குண்டு சட்டியிலே குதிரை ஓட்டத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, எல்லாரும் ஒரே விஷயத்தையும் பண்ணி அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே இல்லாமல் அவங்களோட திங்கிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொண்டு வரும். அதனால் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் எல்லா ப்ராப்ளங்களுக்கும் சரி, அவங்க ப்ராப்ளமும் சரி, அவங்க சுயமாக யோசிக்கிறதுக்கும் எனக்கு இதுதான் வேணும், இதை தான் நான் செய்யணுன்ற ஒரு ஷேர் திங்கிங், ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு, ஒரு டவுட் இல்லாமல். சூப்பர். அந்த விஷயம் வரணும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளோட மைண்ட் செட்ல இருக்கு. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் அந்த வீடியோவில் சொன்னது லாஸ்ட் முன்னாடி உள்ள எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர்ஸை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஆனால் இப்போ இதில் வந்து அவங்க கொஸ்டினை கேட்ட பிறகு அந்த பிள்ளையோடைய மனசில் தூண்டல் ஏற்படுது. அந்த பிள்ளையே அதை பற்றின தேடலுக்கு சர்ச் பண்ணும். அப்போ அந்த பிள்ளை அந்த லெசனை படிக்க ஆரம்பிக்கும். 1 2 கிளாப் மேம். 1 2 சொல்ற வரைக்கும் 1 2. எனக்கு இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. என்னன்னா அப்போ எங்க கூட படித்த பசங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஈச் சில்ட்ரன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளையும் வித்தியாசமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சிஸ்டமில் படித்த பசங்க இருப்பாங்க. அதில் நல்ல ஒரு டேலண்டாக இருந்து அவங்களுடைய டேலண்ட் அதில் வெளியாகுச்சு. இப்போ நீங்கள் இந்த சிஸ்டம் மாற்றும் பொழுது இதில் அந்த சில பிள்ளைங்களுடைய டேலண்ட் வெளியாகும். ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா, ஒவ்வொரு பிள்ளையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த பிள்ளையுடைய டேலண்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டு பி வெரி ஹானஸ்ட், நீங்கள் கேட்ட விஷயம் சூப்பர் மேட்ரு. ஓகேவா? நீங்கள் இது வரைக்கும் உங்கள் புக் பார்க்கல அப்படின்னா, பார்த்துருந்தீங்கன்னா சூப்பர். பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 to 5 பேரண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் மீனிங் வந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் மீனிங் வந்தவங்கள்ட்ட உங்கள் புக்கில் வந்து 4 விஷயம் பார்க்க சொன்னேன். லுக்கில் ஆரம்பிச்சு என்னென்ன யாராவது ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா? பார்ப்போம். சூப்பர். லுக் டீப். லுக் டீப் நீங்கள் கேட்டதுக்கான ஆன்சர் மேம். லுக் டீப் அப்படியே விவரமாக கரெக்டாக கண்டென்ட்ல இருக்கிறது புரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னா அது லுக் டீப்ல தான் தெரியும். நீங்க அதை மட்டும் போய் பார்த்துருக்கீங்க. லுக் டீப். தென் லுக் டீப் இஸ் சூப்பர். ஏல ஸ்டார்ட் ஆகும். அடுத்தது லுக் அரவுண்ட். சூப்பர். அந்த மேம் ஒரு கிளாப் பண்ணிருங்க. சூப்பர். செகண்ட் இஸ் லுக் அரவுண்ட். திஸ் இஸ் அவங்களோட சோஷியல் திங்கிங் வந்து செக் பண்றது தான் லுக் அரவுண்ட். சூப்பர். அப்புறம் ஈல லுக் அரவுண்ட், லுக் டீப். டபிள்யூல ஒன்று இருக்கு. இல்ல, டபிள்யூல ஒன்று இருக்கு. லுக் டபிள்யூ. நான் லுக் வித்தின் இஸ் தேர். ஓகேவா? லுக் வித்தின் அவங்களோட ஓன் எமோஷனல் திங்கிங் வந்து ட்ரிகர் பண்றது எல்லாமே என்ன இருக்கும்னா லுக் வித்தின்ல இருக்கும். ஓகேவா? கிளாப் ஃபார் மேம் அஸ் வெல். கடைசியா நீங்க சொன்ன கேஸ் லாஸ்டா பில இருக்கு. லுக் பி. யார் சூப்பர். வாட் இஸ் தி லாஸ்ட் ஒன்? லுக் பியாண்ட். ஓகேவா? சோ நீங்க கேட்ட அந்த லுக் பியாண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க சோஷியலாவும் திங்க் பண்ணணும், எமோஷனலாவும் திங்க் பண்ணணும், காக்னிட்டிவாவும் திங்க் பண்ணணும். குட்டியா ரஃபா உங்களுக்கு நீங்க கேட்டதுனால நான் லாஸ்ட் டைம் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு நான் தயவு செஞ்சு இதனால தான் சொல்றேன், மீட்டிங்ஸ் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க. மிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்டெக்ஸ்டே புரியாது. ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஸ்கிரீன் இருக்குல்ல, இது என்ன ஷேப்ல மேம் இருக்கு? ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ ஆல் 4 sides ஆர் ஈக்குவல். ஆனால் நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ஸ்கொயர்னு சொல்றீங்க. ஓகேவா? அப்போ அது என்னது? காக்னிட்டிவ் ஃபிக்ஸ்டு. இதை உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஷேப் மேம்? உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் எது? ஹார்ட்டின். வேற உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிக்கும்? டைமண்ட். மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார். சூப்பர். தேங்க்ஸ் மா. ஏய், ஆன்சர் வாஸ் எ சைல்டு. கிளாப் பண்ணிருங்க ப்ளீஸ். ஸ்டார். சர்க்கிள். சூப்பர். there was one more kid. ட்ரையாங்கிள். one more kid. மேம் இது எல்லாமே சொன்னது பசங்க, அவங்க கிளாப் பண்ணிருங்க ப்ளீஸ்.
ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ஸ்பைடர் வா பெயிண்ட் கண்டது ஓகே சூப்பர் எது சூப்பர் வேற லெவல் ஓவல் ஹெக்ஸாகன் செமி சர்க்கிள் மேம் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் வித் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் மேம் ஏய் தேங்க்ஸ் டா தேங்க்ஸ் ஓகேவா உங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன கிளாப் வேணும்டா நான் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி தரேன் பட்டர்ஃப்ளை கிளாப் ஓகேவா மேம் சாரி நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் எங்க பசங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டு பட்டர்ஃப்ளை கிளாப் ஓகேவா கேன் யூ டு லைக் திஸ் மேம் மேம் ப்ளீஸ் 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 எல்லாரும் மேம் ஆன்சர் சொல்லுங்க எல்லாரும் ரெடி சே 1 2 கேக்கல 1 2 3 4 5 6 7 8 ரெடி நீங்களா போங்க பட்டர்ஃப்ளை கிளாப் இஸ் ஃபைன் சூப்பர் கூல் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்களோட திங்கிங் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த திங்கிங் டெவலப் ஆகும்போது தே திங்க் ஆன் தேர் ஓன் இப்போ இவ்வளோ ஆன்சர் சொன்னாங்கல்ல இது எல்லாமே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் இதில் எது கரெக்டுன்னு சொல்லுங்க சில பேர் ஆன்சர் சொன்னாங்களா பசங்க இதில் எது கரெக்ட் எல்லாமே என்னன்னா கரெக்ட் தான் ஸோ அதனால ஒரு கொஸ்டினுக்கு என்ன இருக்காது எப்பயுமே ஒரே ஆன்சர் இருக்குன்றது எதுல இருக்காது லுக் வித்தின்ல இருக்காது பட் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்களா ஒரு விஷயம் இதுக்கு என்ன மட்டும் தான் ஆன்சர் இருக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நம்ம காலத்துல படிச்சவங்க எல்லாரும் இதை ஈஸியா படிச்சிட்டோம் இது மட்டும் தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க இது என்ன இது என்ன இது என்ன ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னு ஒரு 100 வாட்டி சொல்ல ஸ்கொயர்னு தெரிஞ்சிடும் ஆனா இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இதெல்லாம் என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்கு அதுல எந்த ஷேப் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன பிடிக்கும்ன்றதை இப்படிதான் சொல்லுவோம் இது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி நிறைய உள்ள இருக்கு லெசன்ஸ்ல ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஹேவ் அ லுக் ஓகேவா சூப்பர் கூல் மேம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தனியாக கேளுங்க டைம் இருக்கு ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ ஹியர் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க வந்து நார்மலான ஒரு ஃப்ளோல இல்ல கரெக்டா அதுல கிளியரா இருக்கீங்களா நீங்க பாத்துட்டீங்க பார்க்கும்போது வாட் டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா நான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல இருந்த அப்படியே நீங்க மேம் சூப்பரா ஒரு மேம் சொன்னாங்க குண்டு சட்டிலே குதிரை ஓட்டுறதுக்காக நான் இங்க இல்லை பட் ஐ எம் ட்ரைங் சம்திங் நியூ வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கும் போது அவங்களே நிறைய பேர் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால எனக்கு அது ஐ எம் நாட் டேக்கிங் மச் டைம் ஆன் இட் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நீங்க வந்தப்போ சில எஃபெக்டிவ் பேரண்ட் டிப்ஸ் எல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் போய் உங்க பசங்கள்கிட்ட பண்ணுங்க அப்படின்னு அதுல எத்தனை பேர் அந்த விஷயங்களை ட்ரை பண்ணீங்க என்ன விஷயம் ட்ரை பண்ணீங்க எஸ் எஸ் யார் நிறைய கைகள் எஸ் சொல்லுங்க மேம் என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்க டெய்லி ஒரு விஷயம் வந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு என் பொண்ணுட்டையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் சூப்பர் மேம் கிளாப் ஃபார் மேம் அவங்க என்ன வந்து சொல்ல வராங்களோ அதை வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் கேக்குறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா இருமா நான் கொஞ்சம் வேலையா இருக்கேன் அப்புறம் நான் செய்யறேன்னு சொல்லுவேன் வேற கிளாப் எஸ் இன்னும் நிறைய பேர் கை தூக்குனீங்க நான் பார்த்தேன் அந்த மேம் கை தூக்குனாங்க கேட்கல மேம் கொஞ்சம் பக்கத்துல டெய்லி இங்கிலீஷ்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரீடிங்க்கு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டா சூப்பர் மேம் கிளாப் அப்புறம் வேற யாராவது நான் நிறைய கை பார்த்தனே கையில கீழே போயிடுச்சு நோவா சரி ஓகே அங்க இன்னொரு மேம் எஸ் இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் தான் வச்சோம் நீங்கள் நார்மலாக வாட் இஸ் யுவர் நேம் வாட் இஸ் யுவர் கலர் அந்த மாதிரி கேட்காம டிஃப்ரெண்ட்டாக விச் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கேட்க சொன்னீங்க எஸ் we are also trying to bring this into question papers okay super thanks for taking the initiative super மேம் கிளாப் இன்னும் வேற யாராவது சொல்றீங்களா நோ யா சூப்பர் கூல் மேம் அதே விஷயங்களை ஜஸ்ட் சின்ன ஜஸ்டா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் இஃப் யூ ஹேவ் ஃபோன் இன் யுவர் ஹேண்ட் நீங்க ஏதாவது இதுல ஃப்ளோலயே போட்டோஸ் எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் டேக் இட் அவுட் இல்ல அப்படின்னா அந்த சேம் வில் பி அவைலபிள் வித் ஆல் த டீச்சர்ஸ் ஓகேவா எல்லாத்தையும் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல எந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க நம்பர் தெரியணும்னு நம்புறேன் தெரியல அப்படின்னா டீச்சர்ஸ்ட கேளுங்க தெரியல விசிபிள் ஓகே ஸோ எந்த ஸ்லைடோட ஹெட்டிங்ல ஏதாவது ஒன்று மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க யூ கேன் ஆஸ்க் தெம் டு ஷேர் இட் வித் ஓகேவா டீச்சர்ஸ் உங்களை கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ கெட்டிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் திங் நீங்க கிறிஸ்டலிஸ் கூட இருக்கும்போது ஒரு மூமெண்ட்ல சேர்ந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சைட்ல எல்லாரும் கை போத்தாங்க என்ன மூமெண்ட் லாஸ்டா
வீடியோ முடியும் போது எல்லாரும் கை கோத்துக்கும் போது இவரா ஜாயினிங் ஹேண்ட்ஸ் நினைச்சேன். என்ன ஒரு தெரியும்? கிட்டுன்னு பார்க்காம எல்லா கிட்டுக்கும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து நம்ம வந்து இந்த சிஸ்டத்தை சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு வேர்டு வந்துச்சு அதுல. உங்களுக்கு க்ளூ வேணும்னா அது இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. பண்ணே தெரியல, கிளியரா இல்ல. அது கிளியரா தெரியாதுன்ற பயத்துலதான் அதை மட்டும் பெருசா போட்டிருக்கேன். One more. We are all having a dream for a child. Okay, wow. So, thank you, ma'am. Thank you, super. So, we are all having a dream for a child, which means எல்லா பசங்களும் மாதிரி என் பசங்க இருக்கக்கூடாது. நீங்க ஒரு ட்ரீம் வச்சிருக்கீங்க, கரெக்டா? அதான் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, எல்லா சைல்டுக்குமே என்ன இருக்கணும், நம்ம காமனா ஒரு ட்ரீம் வச்சிருந்தா தான் என்ன ஆகும், நம்ம மட்டும் க்ரோ ஆகக்கூடாது. என்ன ஆகணும், நம்ம கம்யூனிட்டியே க்ரோ ஆகணும். ஓகே, which means I would say நான் என்ன சுத்தி இருக்க இடத்த நானே சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த என்வரன்மெண்ட்ல யார் இருப்பா, நம்ம சைல்டு இருப்பாங்க. தானே என்ன ஆவாங்க, வளருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ whenever you are changing something, change your surroundings. ஓகேவா? நம்ம சுத்தமா இருந்தாதான் சொல்லுவாங்களா, அது இந்த மாதிரி கனெக்ட் தான். ஸோ அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ அண்ட் அனதர் கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, why we need parental tips? நம்மளுக்கு எதுக்கு parental tips வேணும்? நாங்களே இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துனோம், எனக்கு தெரியாதா? எதுக்கு நீங்க parent tips கொடுக்குறீங்க? Or is the first question, why we need parental tips? Second question, உங்களுக்கு உங்க சைல்டு பத்தி ஒரு ட்ரீம் இருக்கும், கரெக்டா? இண்டிவிஜுவல் ட்ரீம். உங்க சைல்ட பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் பையன் வந்து டாக்டர் ஆகணும், ஒரு பிளேயர் ஆகணும், கைண்ட் ஆஃப் சம்திங், மியூசிஷியன், பியூட்டிஷியன், எனிதிங் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். அந்த ட்ரீம் உங்க பசங்கள்ட்ட பேசியிருந்தா உங்க பசங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, அதை பத்தி அவங்க ஹாப்பியான ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் கொஸ்டின். why we need கூட வேண்டாம், எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வேணும். நீங்க உங்க சைல்ட பத்தி என்ன ட்ரீம் வச்சிருக்கீங்க, அந்த ட்ரீமை பத்தி உங்க சைல்டு என்ன நினைக்கிறது? சொல்லுங்க, தாராளமா சொல்லுங்க, எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் சொல்லுங்க. நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும்லாம் நினைக்கல. பட் ஆனா வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கணும், இண்டிபெண்டா இருக்கணும், யாரையும் நம்பி இல்லாம ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ், அதே மாதிரி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும். செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன். நான் வந்து அதை நிறைய தடவை என் பொண்ணுகிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீ எப்போ செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும், ஃபினான்ஷியலும் அப்படி இருக்கணும், கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும், அதுதான் என்னோட எய்மா இருந்தது என் பொண்ணுக்கு. அவங்க கிட்ட நிறைய தடவை அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க ஆனா தனியா ஒரு ட்ரீம் வச்சிருக்காங்க, அவங்க என்ன ஆகணும்னு, பியூட்டிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க ட்ரீம் இருக்கு. இதெல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கார் வாங்கணும், வீடு கட்டணும் அப்படின்றதெல்லாம் என்கிட்ட பேசுவாங்க. நீங்க வந்து இது மாதிரி பேசிருக்கீங்க, பேசினப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க? ஹாப்பியா இருந்தாங்களா, சேடா இருந்தாங்களா, ரொம்ப யோசிச்சாங்களா? அவங்க நிறைய விஷயம் யோசிப்பாங்க. நான் சொல்லும்போது அது क्वेश्चन கேட்பாங்க, அதுக்கு நான் கிளியரா பதில் சொல்லுவேன். அவங்க ரொம்ப ஓவராவே क्वेश्चन கேட்பாங்க. அவங்க பரவாயில்லை, क्वेश्चन கேட்க சொல்லுவேன். அவங்க அது அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் பிடிச்சாதான் அவங்க அதுக்கு மேல பேசுவாங்க. இல்லனா இல்ல நீ சொல்றதா நான் கேட்க முடியாது, நான் ஏன் செஞ்சா இருப்பாங்க. சூப்பர், கூல். எஸ், தேங்க்ஸ் மேம். வேற உங்க பையனை பத்தி என்ன தெரியும்? உங்க பையன் என்ன ஆவான்னு நினைச்சிருக்கீங்க? டாக்டர் எத்தனை பேர்? டீச்சர் எத்தனை பேர்? இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? எதுக்குமே கை தூக்காதவங்க யாரு? இந்த எதுக்குமே கை தூக்காதவங்க என்ன ஐடியா இருக்கு? யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா? சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். சூப்பர். நான் கூட பயந்துட்டேன். அவங்க பைலட் ஆகணும்னு இவங்க நினைச்சாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஓகே, தென் என்ன கேட்டாலும் எல்லாமே சொல்றோம், அதனால எதுனே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. நான் உண்மையா சொல்லிட்டா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சப்ப எனக்கு போலீஸ் ஆகணும், ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எனக்கு பைலட் ஆகணும், 8th படிக்கும் போது மெரைன் இன்ஜினியரிங், இன்னும் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்ப டீச்சர் ஆகணும்னு ஆசை.
12th தாண்டும் போது இந்த அப்பதான் அந்த எம்சிஏ எல்லாம் கொஞ்சம் எம்சிஏ படிச்சு கம்ப்யூட்டர் ஐடி இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்குள்ள போனது எம்ஏ இங்கிலீஷ், பிஏ இங்கிலீஷ், எம்ஏ இங்கிலீஷ். சம்மந்தம் இருக்கா? ஆசைப்படுறது தானே ஆசைப்படுவாங்க. ஃபயர் ஃபைட்டர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த ஃபயர் இன்ஜின் வீடியோலாம் யூடியூப்ல நிறைய சுற்றி வரதுனால பசங்க அது நிறைய இருக்காங்க. வேற யாராவது ஏதாவது திங்கிங்? யாராவது சொல்றீங்களா? நோ? எஸ், சூப்பர். ஸோ மேம், கெட்டிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் திங், நாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஏர் ஃப்ளோ இல்லை அப்படின்னா அது கொஞ்சம் திறந்து விட்டுருவோம். கையில் இருக்கிற கொஞ்சம் திறந்து போங்க. ஸோ மேம், பேரண்ட் டிப்ஸில் நீங்கள் மூணு ஃபேஸ் பார்ப்பீங்க. ஓகேவா? தெரா 3 ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஃபென்ட் ஃபேஸ். ஓகேவா? அது உங்களை தவிர எங்களால் ஒன்றும் பெஸ்ட்டாக சொல்ல முடியாது. இன்ஃபென்ட் அப்படின்னா அந்த சைல்டுஹுட், ரொம்ப கை குழந்தையா இருக்காங்க தெரியுமா, அந்த டைம்ல நீங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணும்? லவ் அண்ட் கேர். சூப்பர். ரொம்ப கை குழந்தையா இருக்கும்போது என்னெல்லாம் கொடுப்பீங்க? லவ் அண்ட் கேர் கொடுப்பீங்க. அப்புறம் மில்க். எதனால சொல்லலாம்? நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுப்போம். கான்ஸ்டன்ட்டா அவங்கள மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம். ரொம்ப கான்ஸ்டன்ட்டான மானிட்டரிங் நடந்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் கிளீனா இருக்காங்களான்னு பார்த்துனே இருப்போம். கேர்ஃபுல்லா அவங்க சுத்தி என்னென்ன பொருள் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அப்புறம் அதுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி. அவங்க என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதாம நான் பார்த்தேன். which means அவங்க எந்தெந்த விஷயம் தானாவே வந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கவனிக்க ஆரம்பிச்சு. which means நீங்க இந்த கான்ஸ்டன்ட்டா பாக்குற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன, அது ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருக்கும். கரெக்டா? நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கீங்க. அந்த எதிர்பார்ப்பு வரணும்ன்றதுக்கு நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க? லவ் அண்ட் கேர், இந்த அட்டென்ஷன், இதெல்லாமே கொடுப்பீங்க. உங்க சைல்டு குப்புறப்பட்டா குப்புறக்கே தான் படுத்திருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க கிச்சன்ல இருந்தா என்ன பண்ண மாட்டீங்க? யோசிக்க மாட்டீங்க, பயப்பட மாட்டீங்க. அவன் குப்பர் கடிச்சிட்டாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனுக்கு எந்திரிச்சு நடக்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு பிளாக் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டீங்க? பயப்பட மாட்டீங்க. இப்ப இந்த மைண்ட் செட் அப்படியே என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? கண்டினியூ ஆகும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இன்ஃபென்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா டாட்லர் பேஸ் வருவாங்க. அப்பயும் திரும்பி என்ன பண்ணுவீங்க? அவங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயம் வந்துருச்சு மானிட்டரிங் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. திடீர்னு இந்த டாட்லர்ல இருந்து நேரா அடலசன்ஸ் இடையில இருக்கலாம் விட்டுங்க. அடலசன்ஸ் பேருங்க. உங்க பையன் வந்து காலேஜ் படிக்கிறான், சரியா? உங்க பையனோ பொண்ணோ காலேஜ் படிக்கிறான். இப்போ சொல்லுங்க, ஓகே. தென் இந்த மாதிரி பவுண்டரி செட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்களா? அப்பாஸ்லாம் நிறைய செட் பண்ணுவாங்க பையனுக்கு. ஒன்றரை எங்க பார்த்தேன் அப்படின்னா அப்பா வேணா கொஞ்சம் பவுண்டரி செட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நம்ம ஏதாவது பவுண்டரி செட் பண்றோமா? அவனுக்கு பவுண்டரி தண்ணிமா வந்து போகும். அவன் என்ன பண்ணிடுவாங்க? நகர்ந்துருவாங்க. நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, இது சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி டீனேஜர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பவுண்டரி செட் பண்ண வேணாம், அவங்க செட் பண்ணிப்பாங்க நம்மளுக்கு. நீ இப்படிதான் இருக்கணும், அம்மானாலும் என்ன நீ இவ்வளவு நேரம் தான் பேச முடியும், நீ கேட்கிற எல்லா கேள்விக்கும் என்னால பதில் சொல்ல முடியாதுன்னா இருக்கிறாங்க. they are setting the boundaries. ஏன் அப்படின்னா நம்ம படிச்சப்ப இருந்த கியூரியாசிட்டி, நம்ம படிச்சப்ப இருந்த ரிசோர்ஸ் விட இப்ப இருக்க ரிசோர்சஸ் என்ன அதிகம். which means the word is exposure. எக்ஸ்போஷர் நம்மளுக்குலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நம்ம நேரா போய் தொடுறதுக்கே நம்மளுக்கு அவ்வளோ நாள் ஆச்சு. ஆனா இப்போ அவன் பிறந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணுவான்? காலில் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பான். கால் மடங்கி வந்து ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பான். டபக் வேலைக்காக வேற பார்ப்போம் அப்படின்னு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்போஷர்னால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க ஆரம்பிச்சது? அவங்க முன்னாடியே பவுண்டரி செட் பண்ணாங்க. பவுண்டரி ஏன் செட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க? நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா அப்பா எனக்கு சோ அந்த பவுண்டரி செட் பண்றதுனால என்ன ஆயிடுது? அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களால இருக்க முடியல. அப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயம் அவங்க எவ்வளவு நாளா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த அடலசன்ஸ் வரைக்கும் அவங்க என்னதான் பண்ணிருக்காங்க? ஸ்ட்ரெஸ் தான் பண்ணிருக்கோம். நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தது அதுக்கு பேர் என்ன? லவ் அண்ட் கேர்.
பத்திரமா இருக்கணும்னு நம்ம நினைச்சதுனால. ஆனா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னதான், ஏன் அதை அவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றான்? அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்க முடியலன்றத ஒரு சைடு வச்சாலும், இன்னொரு சைடு நீங்க ஏன் இந்த பவுண்டரி செட் பண்ணீங்கன்றத நீங்க கடைசி வரைக்கும் அவன் என்ன பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க. செம்மையா பதில் சொல்றீங்க. அதான் பயமா இருக்கு. யாருமே என்ன பண்ணிருக்க மாட்டோம், ஷேர் பண்ணிருக்க மாட்டோம். கரெக்டா? ஷேர் பண்ணாதனால நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது, அவங்க நம்மளை விட்டு எப்போ தள்ளி போலான்றத மட்டுமே தான் யோசிப்பாங்க. தவிர அம்மா கிட்ட சொல்லணுமா, அப்பா கிட்ட போய் சொல்லணுமா, மார்க் கம்மியாயிடுச்சு, உங்க பையன் வந்து உங்களை சொல்லிடுவாரா? சொல்லிடுவானா? சொல்றானா எனக்கு சந்தோஷம். சொல்லனா என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம், அவர் உங்களை பார்த்து பயப்படுறாருன்னு அர்த்தம். which means இன்னைக்கு மார்க்க மறைச்சிட்டு நாளைக்கு அடுத்த விஷயமும் மறப்பாங்க. ஏன்? எங்க அம்மா அப்பாட்ட சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் கொட்டுறீங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, திட்டுவாங்க, அடிப்பாங்க. அதனால அவன் என்ன பண்ண மாட்டான். இதே நீங்க சொல்லும் போது அதுல அவன் மேல என்ன தப்பு இருக்கோ அதை கிளியரா அவன் சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு ஒரு பெட்டர் வே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு தான் சொல்லுவான், இங்க இருக்கவங்க எல்லாத்துட்டையுமே கேட்கறேன். நம்மளோட ஜென்ரேஷன்ல இருந்த ப்ராப்ளம், நம்மளுக்கு முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷன்லயே இருக்க ப்ராப்ளம். எத்தனை பேர் பிரச்சனைனா முதல்ல அம்மா அப்பா கால், எத்தனை பேர் பிரச்சனை அம்மாவுக்கு என்ன அப்பாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் காலே பண்ணுவேன். யார்கிட்டயுமே சொல்ல மாட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் அம்மா அப்பா தான் சொல்லுவேன். ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவேன், ஐயா எதுக்காவது கை தூக்குங்க, எல்லா பக்கமும் ஓகே. சோ யாரு மத்தவங்களோட ஸ்கிரீன் which means என்னோட ஒரு பெட்டரா இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்க சொல்லுவீங்க யார் யார்? சூப்பர் கூல். which means either parents சொல்றீங்க இல்லனா யார்ட்ட சொல்றீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட சொல்றீங்க. அதுல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரேஷியோ தான் என்னவா இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. ஏன்? நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம என்னவா தான் பார்ப்போம். இந்த விஷயங்கள் மட்டும் பிரச்சனை நம்ம மட்டும் அம்மா அப்பா என்னவா தான் பார்ப்போம். இல்லைன்னா செம்மையா என்னவா பார்ப்போம், இல்லைன்னா நம்ம அப்பாட்ட சொன்னாதான் பிரச்சனை பெருசாகும், சொல்லதான் பிரச்சனை பெருசாகும். அம்மாட்ட சொன்னா அம்மா தான் போய் வெளியே நின்று சத்தம் போடும், உள்ள இருந்தாலும் என்னோட போயிடும் அப்படின்னு நினைச்சோம். கரெக்டா? சோ அப்போ நம்ம அதே விஷயத்த நம்ம சைல்டுக்கு கொடுக்குறோமா, வாஸ் மை क्वेश्चन. ஓகேவா? சோ இதுக்கு இடையில ப்ரீ ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. அந்த ப்ரீ ஸ்கூல் ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத ஒரு குட்டி வீடியோவா பார்க்கலாம். இதுல எந்த டயலாக்ஸும் இருக்காது, ஸோ அதனால எல்லாருமே பார்க்கலாம். இதை பார்த்து முடிச்சோன்னே ஐ வாண்ட் அட்லீஸ்ட் 5 to 6 members to speak. நீங்களே பேசிடுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ வாண்ட் யூ டு ஜென்யூன்லி ஷேர் வாட் ஹிட்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் சைட். இதை பார்த்தோன்னா உங்க மைண்டுக்கு என்ன ஹிட் ஆச்சுன்றதை நீங்க சொல்லணும். கிளியர்? எஸ்? ரெடினா அதுக்கு போல தம்ஸ் அப் மேம். தேங்க்ஸ் ஃபார் நிறைய தம்ஸ் அப். For decades, Hope it's visible. Yes. Ma'am, yes now thumbs up மட்டும் ma'am. Thumbs up கொடுத்துட்டு பாருங்க ma'am. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. Yes.
பாக்குறீங்களா? Who wants to share? நீங்களும் சொல்றீங்களா? நீங்க சொல்றீங்களா? உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சது சொல்றீங்களா? சொல்ல. Who wants to share? இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? நிறைய ஹேண்ட்ஸ். ஒரு மிஷனரி லைஃப் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே. எல்லாரும் செய்யறதே தான் நம்மளும் செய்யணும். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற பிள்ளைங்கள ஏன் இப்படி இருக்க, எல்லார் மாதிரியே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்காததை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத செய்ய சொல்லி சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சு அவங்க சந்தோஷத்தை பார்த்து நம்மளும் சந்தோஷப்படுவாங்க. அவங்க டேலண்ட் அலோவ் பண்ணோம், அவங்கள கிரியேட்டிவாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடணும். கிரியேட்டிவாக அவங்க அலோவ் பண்ணணும். சூப்பர். அங்கே ஒரு மேம் கை தூக்குனாங்க. மைக் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது பயப்படும் இல்லையா? அது பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக விட மாட்டோம். எஸ், சூப்பர். விச் மீன்ஸ் நீங்கள் உங்களோட பயத்தினால அவங்க பண்ணலாமா வேணாமான்றத பிளாக் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பண்ணணும். சூப்பர். நல்லது கொடுக்குறோம்னு நினைச்சிட்டு பிடிக்காத விஷயத்தை திணிக்கிறதுனால ஒன்னும் இருக்கு. சூப்பர். எத்தனை பேரு சார் இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா நானே ரொம்ப கில்ட்டா ஃபீல் பண்றேன்னு எத்தனை பேர்? தேங்க்ஸ். ஜெனியூனா சொல்றீங்க. தேங்க்ஸ். எஸ், யாரோ சொன்னீங்க மைக் வாங்குனீங்க. பேசுங்க. அவங்களோட தாட்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்து அதே மாதிரி நம்ம நடக்கணும்னு நான் இந்த வீடியோ புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்ம விஷயத்த போட்டு அவங்கள்ட்ட திணிக்காம அவங்க அதை என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து அதை பார்த்து நம்ம அலோவ் பண்ணணும். அவங்கள வந்து அந்த அதை நீ செய்யலாம் தைரியம், நம்ம அதை தைரியம் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும். சூப்பர் மேம். விச் மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஸ்லைட்ஸ். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னல எந்த ஸ்லைட் வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க. இதை நான் குவிக் ரன் த்ரூ தான் போகிறேன். ஏன்னா இது எல்லாமே லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களை மீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான். ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் இட் அவுட். ஓகேவா? ஸோ ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் உங்கள் சைல்டு கூட வச்சுக்கோங்க. ஏன் அதை கேட்குறீங்கன்றத அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க. ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கட்டும். செகண்ட் திங், ஸ்பெண்ட் ஆல்வேஸ் சம் குவாலிட்டி டைம் வித். ஓகே, ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் நீங்கள் சொன்னது வந்து வெரி ஹாப்பி. ஏன் அப்படின்னா உங்கள் சைல்டு ஒரு நல்ல சேஞ்ச் தெரிய ஆரம்பிக்கும். உங்க கூட நிறைய கனெக்ட் ஆவாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு வெளியே விளையாட போகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. உங்க கூட பேச ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ குவாலிட்டி டைம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அஃபெக்ஷன் அண்ட் சப்போர்ட். இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்க பாயிண்டோட மெயின் த்ரஸ்ட் தான் அந்த வீடியோ. ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாகவும் வெர்பலாகவும் எமோஷனல் சேஃப்டி நீங்கள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். வெர்பலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்களுக்கு எமோஷனல் சேஃப்டியை யாரால தான் கொடுக்க முடியும்? ரொம்ப பேரண்ட்ஸ்னால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். நீங்கள் சொல்லலாம், நாங்கள் உங்கள்கிட்ட அனுப்புகிறோம், நீங்கள் பார்க்கணும். யா, ஐ கேன் டேக் கேர். எதை டேக் கேர் பண்ண முடியும்? அவங்களோட காக்னிட்டிவ் இருக்கா, சோஷியல் இருக்கா, எமோஷனல் இருக்கா, அதெல்லாம் நான் செக் பண்ண முடியும். ஆனால் எமோஷனல் சேஃப்டி யாரால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்? பேரண்ட்ஸ்னால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு மிஸ் ஆகிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா எமோஷனல் சேஃப்டி தான். உங்கள்கிட்ட நம்ம பிரைவேசி எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கிறானாலே இட்ஸ் அலாரம் ஃபார் யூ. தயவு செஞ்சு எந்திரிங்க, முடிங்க. அவங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் பண்ணல, உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவன் மறைக்கிறான் அப்படின்னா அது தப்பா மட்டும்தான் இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த விஷயம் யாருக்கு பிடிக்காதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு அர்த்தம், உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சுன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜென்ரேஷன் டேடிஸ்க்குலாம் தெரியும், வெளியே விளையாடுறதுக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு போவாங்க. செம்ம மோசமா கால்லாம் செம்மன் அதுக்கு இதெல்லாம் ஆகும். ஆனா வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா கிளம்பி வருவோம் வீட்டுக்கு. ஏன்? அம்மா அடிப்பாங்க, அம்மா திட்டுவாங்க, அப்பா அந்த கிரவுண்டு போகக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க, அந்த பசங்களோட சேரக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதுக்கு பின்னாலாம் நீங்க ஒரு நல்ல ரீசன் வச்சிருந்துருக்கீங்க. ஆனா நீங்க அந்த ரீசனை சொல்ல என்ன பண்ணல, நீங்க அந்த இடத்துல வெறுப்பலா ஒரு விஷயம் கொடுக்கல. ஒருவேளை அவங்க 2 பேரும் சண்டை வந்துருச்சு, இவங்க அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க, இல்ல அப்படின்னா கீழே வந்துருக்காங்க, அடிபட்டிருக்கு. அந்த அடியோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஏன்னு கேட்டா அது ஒரு பதில் சொல்லுவோம். அடுத்த வாட்டி அப்பதான் என்ன பண்ண மாட்டேன், உழுவ மாட்டேன், பார்த்துப்போம். டேய் அவனையே வலிக்க அவனை இன்னும் 2 போட்டானா அவன் என்ன யோசிப்பான்? அடுத்த வாட்டி விழுந்து எனக்கு ரத்தம் வந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டேன். இது உங்களுக்கு நடந்திருக்கும், நம்மளே பண்ணிருப்போம். நம்ம அம்மா அப்பா அடிச்சிருந்திருப்பாங்க. அதனால என்ன பண்ண மாட்டோம்னா அடுத்த வாட்டி அடிபட்டுச்சுன்னா அன்னைக்குதான் லாங்கா இருக்க ட்ரெஸ்ஸை போட்டு
அவன் மட்டும் ஒரு தினசா நடந்தா அம்மா கேட்பாங்க, ஏன் இப்படி நடக்கிறேன்னா புண்ணு படும், வலிக்கும், ஆனா என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே கேஷ்லாம் கடந்து போறது, இதெல்லாம் பார்ப்போம். கரெக்டா? ஏன் இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம்? இட்ஸ் பிகாஸ் நம்மளுக்கு அந்த எமோஷனல் சேஃப்டி கிடைக்காது. அப்ப நம்மளுக்கு இருந்த எக்ஸ்போஷருக்கு எமோஷனல் சேஃப்டி கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல, இப்ப இருக்க எக்ஸ்போஷருக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன தேவை? எமோஷனல் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். எப்படி? வெர்பலா, பிசிக்கலா. ஓகேவா? கூல். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஓவர் கிரிட்டிசிசம். தப்பு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதை என்ன பண்ணுங்க, அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதை என்ன பண்ணுங்க, அதுல இருக்க குட் திங்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கிளியர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி இந்த என்கரேஜ் ஒரு கிரிட்டிசிசம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, உங்க பசங்க புக்ல நிறைய விஷயம் எழுதி உங்கள்கிட்ட ரீச் ஆகுறாங்க. கரெக்டா? அதில் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எதை பாக்குறீங்க? எங்க டீச்சர்ஸ்லாம் செஞ்சுட்டாங்க, தேங்க்ஸ். ஒரு உங்க பையன் இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு புரியுது, ஓகே. இருந்தாலும் உங்க பையன் புக் எடுத்துட்டு வருவான் சாயங்காலம், புக்ல ஏதோ ஒன்று எழுதிருப்பான். எழுதியிருக்கத ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி என்ன பார்ப்பீங்க? சூப்பர். ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்ப்பீங்க. அப்புறம் என்ன மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. 1. சூப்பர். அப்புறம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. 2. அப்புறம் பங்க்சுவேஷன் மார்க், அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி, பாவமா இருக்கும். பங்க்சுவேஷன் மார்க் போட்டிருக்கானான்னு பார்ப்போம். இதனாலேயே பையன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? நான் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு கெஸ் பண்ணட்டுமா? இந்த கொஸ்டின் அன்னைக்கு நிறைய பேர் கேட்குறேன், நிறைய பேர் எனக்கு ஒரே ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃப்ளவர்? எத்தனை பேர் ரோஸ் நினைச்சீங்க? எனக்கு இங்கே கேக்குது ரோசி. ஏன் ரோஸ் ஈஸியா சொல்றீங்க எல்லாரும் டக்குன்னு? ரோஸ் ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. யூக்கலிப்டஸ் சொல்லுங்க. எனக்கு அது பிடிக்கும், ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க அப்போ. தெரிஞ்சவங்க சொல்லிடுவோம், தெரியாதவங்க சொல்ல மாட்டோம். கரெக்டா? விச் மீன்ஸ் எனக்கு உண்மையாவே அது பிடிச்சாலும் எக்ஸாம்ல கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் எழுதிட்டு எனக்கு 1 மார்க். அப்ப நான் எதை எழுதுவேன்? யூக்கலிப்டஸ் எழுதுவேன்னா ரோஸ் எழுதுவேன். ரோஸ் தான் எழுதுவேன். ஏன் அப்படின்னா, நான் ஒரு வாட்டி அவங்க கிளாஸ்க்குள்ள போறேன், இங்க இல்லை இன்னொரு ஸ்கூல்ல, நான் 32 ஸ்கூல்ஸ் போவேன். ஒரு ஸ்கூல்ல போறேன், அந்த மிஸ் வந்து கிளாஸ் எடுத்துல இருக்காங்க, இந்த கொஸ்டின் தான் போகுது. வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃப்ளவர்? நேம் எனி ஒன்னு போட்டுருக்கு. ஓகேவா? எல்லாரும் எனக்கு வந்து செம்ம ஆசை போய், ஆஹா சூப்பரா ஆன்சர் எழுதுவாங்க பசங்கன்னு உள்ள போய் தேடுறேன். எல்லாரும் ரோஸ் எழுதி வச்சிருக்கான். என்னடா ரோஸ் எழுதி? நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு பாப்பாவோட பக்கத்துல போயிட்டேன். ஏன்னா அந்த பாப்பா தலையில வேறு ஜாஸ்மின் வச்சிருக்கு. எனக்கு பாப்பா உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளவர் பிடிக்கும்? ஜாஸ்மின் பிடிக்கும். அப்புறம் ஏன் ரோஸ் எழுதிருக்கேன்? எனக்கு ஜாஸ்மினுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாதுன்னு சொல்லிச்சு. ஏன் ஸ்பெல்லிங் தெரிஞ்ச ஸ்பெல்லிங் எழுதிங்களேமான்னு சொன்னதுக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா? நான் சொல்லியிருப்பாங்க, மிஸ் அடிப்பாங்க. உச்சக்கட்டத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, எங்க அம்மா புக்ல தப்பா எழுதி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால என்ன பண்ணேன், பக்கத்துல பார்த்து இவன் நிறைய மார்க் வாங்குறான், அவனுக்கு பார்த்துருக்காங்க, நான் தப்பிச்சுப்பேன், நான் அவனை பார்த்து எழுதுறேன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? அப்போ அவனுக்கு வர தாட்டை இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லி நம்ம தான் என்ன பண்றோம், பிளாக் பண்றோம். ஆனா சில இடத்துக்கு உண்மையாவே என்னதான் இருக்கும், கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் வேணும். அந்த இடத்த உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் அதை என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். லுக் டீப்னோ இல்லை ஷேடடாவோ நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். மீதி இடத்துல அவன் தப்பு பண்ணா என்ன பண்ணுங்க, அலோவ் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் எதுக்காக? கியூரியாசிட்டி வரணும்ன்றதுக்காக. ஓகேவா? கியூரியாசிட்டியும் வரணும், படிப்பு வரணும், நீங்க கேட்குற ஸ்பெல்லிங் வரணும், பங்க்சுவேஷன் வரணும், எல்லாம் வரணும். அது எப்படி வரணும்? கியூரியாசிட்டியில வரணும். எப்படி வரக்கூடாது? எப்படி வரக்கூடாது? ஃபோர்ஸ்டா வரக்கூடாது, திணிக்கக்கூடாது, நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஓகேவா? கூல். ஸோ அண்ட் ஃபைனலி ஆக்டிவ் லிசனிங். அதுதான் நான் லாஸ்ட் டைம் உங்க எல்லாத்தையுமே சொன்னேன், எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க, தேங்க்ஸ். ஆக்டிவ் லிசனிங் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு எதை பார்த்து பேசணும்? லாஸ்ட் டைம் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு தான் கொஸ்டின். உங்க சைல்டு உங்கள்கிட்ட பேசுறாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? சூப்பர். எதை பார்த்து? ஃபேஸ் பாருங்க, ஐ கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அது பேர் என்ன லிசனிங்கே கிடையாது, ஆக்டிவ் லிசனிங்கே கிடையாது. அதாவது உங்க பையன் வந்து உயிர் பருவம் சொல்லுவான், அம்மா நீ கிளாஸ்ல போனலமா பக்கத்துல பையனமா நம்பலா அடுத்த வாட்டி 2 வாட்டி எக்ஸைட் பண்ண சொல்லுவான், 3 வாட்டி என்னடா ஹோம்வொர்க் கொடுத்தாங்களா? கொடுக்கல. மிஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? ஒன்னும் சொல்லி தர. இங்க எங்க மிஸ் எல்லாம் உருண்டுட்டு இருப்பாங்க, அங்கிட்டு கேட்டுமா இது படிச்சடா, இது படிச்சடா, இதாண்டா அவுட்கம், அது இதுன்னு எங்க மிஸ் இங்க உருண்டுட்டு இருப்பாங்க. நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுனால பையன் என்ன பண்ண மாட்டான், சொல்ல மாட்டான். ஏன் சொல்ல மாட்டான்? நீ எப்படியும் மதிக்க போறது இல்லைன்னு, நான் பாட்டுக்கு ஒரு வேலை பார்ப்பேன், பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போறீங்க. அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு வாட்டி சொல்லுவான், 2 வாட்டி. நீங்க போய் சொல்லுவீங்களா? பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க, அவங்க மதிக்கவே இல்லை, பேசுவீங்களா? பேச மாட்டீங்களா? அதுதான் அவன். ஏன் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து எக்ஸ்போஷர் அவனுக்கு எப்பயே வந்துருச்சு,
சின்ன பிள்ளையிலே வந்துருச்சு. நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறாங்க, நிறைய மூவிஸ் கூப்பிட்டு போகிறாங்க, அதில் இருக்க எமோஷன்ஸை பார்க்குறாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் பி வெரி கிளியர் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் ஆஸ் வெல். எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் இட் வித் யூ. எஸ், நட்சலாக சொல்லிடுறேன். நட்சல் என்ன அப்படின்னா, பெர்ஃபெக்ட் பேரண்ட் அப்படின்னு என்ன கிடையாது, ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது மேம். பட் அது நீங்கள் என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட பேரண்டிங்கை பெட்டராகுங்க. க்ரோத் இருக்கணும், அடாப்ஷன் இருக்கணும். விச் மீன்ஸ் உங்கள் சைல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட விஷயங்களை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஈஸி. ஸோ அடாப்டிவாக இருங்க. பேலன்சிங் தீஸ் 3 திங்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து டிசிப்ளினுக்காக நம்ம ஸ்கூலில் நிறைய ரூல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஸ்பீக்கிங் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ், அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். ஃபார் குட் திங்ஸ் தான். அவங்கள அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ண மாதிரி நடக்காது. அதை நான் உங்களுக்கு என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை நான் முன்னாடியே காமிச்சேன். பட் இந்த 3 விஷயமும் என்ன ஆகும்னா பேலன்ஸ் ஆகணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? டிசிப்ளின். செகண்ட் ஒன் இஸ் சப்போர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங்கோ ரீடிங்கோ எதுனாலும் என்ன பண்ணாங்க, காமிச்சா வாசிக்க முடியாது. ஆனால் வாசிக்கலாம் தெரிஞ்சிச்சு. அது என்கிட்ட சொன்னால் மட்டும் மாறாது. நான் ஹெல்ப் பண்ணணும். எப்படி ஹெல்ப் பண்ணான்னு கேளுங்க. வீல் ஹெல்ப் யூ வித் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். நானும் ட்ரை பண்ணுறேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு தான் போகணும், ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணிட்டு போகணும். மார்க் வாங்கிட்டு மட்டும் போகக்கூடாது. என்ன பண்ணிட்டு போகணும், ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சினாரியோ தெரியும். 5th வரைக்கும் சூப்பராக படிச்சா சரி, என் பையன் 6th படிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லுவீங்க. ஏன்? நீங்கள் ஸ்கில்லை பார்க்கவே இல்லை. இவ்வளோ எதை பார்த்தீங்க? மார்க் 100க்கு 100 வந்துச்சுன்னா அவனுக்கு என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க, பார்க்க சூப்பராக வாட ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போனான். அவன் நினச்சிருப்பான், அப்பாடி 5 கொஸ்டின் பார்த்துருந்தேன்னா அப்பாவுக்கு தெரியலன்னு நினச்சிருப்பான். ஸோ அதனால் டோன்ட் டூ தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி கிவ் தம் த ஃப்ரீடம். நான் 3 விஷயம் என்னென்னு சொல்லிடுங்க. டிசிப்ளின், சப்போர்ட் அண்ட் ஃப்ரீடம். இந்த 3 விஷயத்த நான் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் வரும்போது கேட்பேன். நான் கண்டிப்பாக இன்னொருக்காவும் வருவேன். உங்களை அடுத்த வருஷம்லாம் நிறையா வாட்டி மீட் பண்ணணும். பட் 3 விஷயம் என்னென்ன 3 விஷயம்? சூப்பர். தேங்க்ஸ். ஹவ் டு ஹேண்டில் எக்ஸாம்ஸ். திரும்பி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் ரீச் ஆகுது. ஸோ அதனால் இந்த ஷேரிங் அகைன் இந்த இமேஜ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் உங்களோட கீ. உங்களோட புக்ஸில் இருக்க ஷேடட் ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாமல் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மனப்பாடம் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ புக்குனாலும் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஷேடட் பார்ட்ஸ். உங்களோட புக்ஸில் ப்ளூ கலரில் ஷேட் ஆகியிருக்கும். தெரில அப்படின்னா தாராளமாக எங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்டு கேளுங்க. டீச்சர்ஸ் கைட்டு போங்க, எங்கே இருக்கீங்கன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு. நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் போயிட்டு ஒரு புக் எடுத்து ஷேட் இல்லாத ஆக்டிவிட்டி, ஷேடான ஆக்டிவிட்டி ஒரு இமேஜ் ஷேர் பண்ணணும். ஓகேவா? என்ன ஷேர் பண்ணணும்? ஷேட் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும், நான் ஷேடட் எப்படி இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் ரீச் ஆகும். கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? நான் ஷேடட் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? நோ. அதில் அவன் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா பரவாயில்ல. தப்பாக சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல. ஏன் அப்படின்னா அந்த லெசன் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அவன் தப்பு பண்ணாதான் லாஸ்ட் லெசன்ல என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவன் ஸ்கில் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அதை பார்த்தா தான் எங்களுக்கு தெரியும். எல்லாத்துலேயுமே கரெக்டாக இல்லைன்னா அவன் என்ன தப்பு பண்ணான்னு எப்படி தெரியும்? லெட் him do mistakes, let us find it out and solve all those things. Cool. Second one is class work notes. உங்களுக்கு கிளாஸ் ஒர்க் நோட்ஸ் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் உங்கள் பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டைப்ஸை சொல்லிக் கொடுங்க. நம்ம பசங்களுக்கு இருக்க மேஜர் ப்ராப்ளம், அவங்களா அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சில பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அது ஏன் அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் எப்படி பண்ணுவீங்க? எங்க ஆட்கள்லாம் சொல்றாங்க, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். கேட்டோன்னு நம்ம சின்ன பசங்களாம் ஆன்சர் பண்றாங்க, இப்படி பண்ணும். நீங்க சொல்லுங்க மேம், உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன். மேட்ச் த ஃபாலோயிங் எப்படி பண்ணுவீங்க? அது என்ன மாதிரி பண்ணுவீங்க? கோடு போடுவீங்களா, லைன், அப்புறம் நம்பர்ஸ் போடுவோம், அப்புறம் சர்க்கிள் பண்ணுவோம், எடுத்தும் எழுதுவோம், அப்புறம் கொஸ்டினே இல்லாமல் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுவோம், கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு ஆப்ஷன் எழுதுவோம். இப்போ எதை எழுதுனா எனக்கு கரெக்டுன்னு யாருக்கு தெரியும்? பையனுக்கு தெரியும். கரெக்டாக இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். எங்கள் பசங்களுக்கு தெரியுது, டக்குன்னு கோடு போட்டு காட்டுறாங்க. ஏன்னா கோடு போடுறது தான் இங்கே அளவுக்கு. ஸோ தே ஆர் டூயிங் இட். தேங்க்ஸ். சூப்பர். தேங்க்யூ. ஸோ அப்போ அந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கான்னு பாருங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் தெரியாததுனால மட்டும்தான் அவங்க விட்டுருப்பாங்கன்னு இல்லை, அந்த கொஸ்டினோட டைப் தெரியாமல் போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க?
ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் இருக்கும்னு நினைப்பீங்க. மேபி ஒரு சென்டென்ஸ்ல 2 கேப் இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு நீங்க செக் பண்ணுங்க. இதெல்லாமா சார் தெரியாது அவனுக்கு தெரியாது. அதனால கூட என்ன பண்ணுவாங்க, மிஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால ஃபோக்கஸ் ஆன் தேர் கொஸ்டின் டைப்ஸ். ஏன் அப்படின்னா உங்க கைக்கு என்ன வருது, ப்ளூ பிரிண்ட் வருது. ப்ளூ பிரிண்ட் வருதுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த கொஸ்டின் டைப் எப்படி இருக்குன்றதை தயவு செஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேளுங்க, ஆக்குறேன் செம்ம கொஸ்டின். பையன் எக்ஸாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வரான், பொண்ணு எக்ஸாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வரான், என்ன கேட்பீங்க? எல்லாம் அவுட். பெட்டர் கல்லுஞ்ச கலைஞர் கொஸ்டின் பேப்பர் எங்க எடு. அப்புறம் அதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்பீங்க, நல்லா எழுதுனியா, படிச்சது வந்துச்சா, எழுதுனியா, உப்பு வந்தியா. ஆனா உண்மையா என்ன கேட்பீங்க, ரெஸ்ட் ரூம் போனியான்னு கேட்கணும். மேம் நீங்க நம்ம சிரிக்கிறோம், ஆனா உண்மையா சொல்றேன், அந்த 3 hours எக்ஸாம் ஒரு 1.5 hours எக்ஸாம் அவன் ரெஸ்ட் ரூம் போகாம இருக்குது அவனுக்கு பெரிய டாஸ்க் தான். உண்மையா சொல்றேன். நம்மளுக்குலாம் மேபி நம்மளுக்கு பழகிச்சா அதான் நம்ம அதை என்ன பண்றோம், கேஷ்வா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இது கேளுங்க. செகண்ட் விஷயம் என்ன கேட்கணும், சத்தியமா 2வது விஷயம் என்ன கேட்கணும், தண்ணி எல்லாம் குடிச்சு ஆரம்பிச்சணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, பசிக்குதா, சாப்பிட்டியா, இதெல்லாம் பேசுங்க. எக்ஸாம் எழுதும்போது கை வலிச்சுச்சான்னு கேளுங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை அவனுக்கு கிடைக்கிற டைம் என்ன ஆகாம இருக்கலாம், பத்தாம இருக்கலாம். அப்ப நீங்க என்ன ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும், படிக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க கூடாது, அதை எழுதுறதுக்கு ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும். கரெக்டா? அதுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரு பக்கத்துல 24 லைன், 1 நிமிஷம் டைம் வச்சுப்பேன், 24 லைன் பாவம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ஸ் எதுக்காக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங்காக இருக்கும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சொல்லுங்க, நம்ம அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் திங். ஓகேவா? கூல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க். வந்தோன்னா வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, எத்தனை கொஸ்டினுக்கு உனக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னு கேளுங்க. ஏன் தெரியலன்னு கேளுங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த வாட்டி என்ன பண்ணுங்க, அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மட்டும் இல்ல, சூப்பர்னு அதை என்ன பண்ணுங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க, என்கரேஜ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நல்ல பாயிண்டா சொல்றீங்க, பண்றீங்களான்னு தான் எனக்கு அடுத்த வாட்டி 4 பேர் பசங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ரேண்டமா கூப்பிட்டு இந்த 5 கேள்வி கேட்க போறேன். என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்க சொல்லியிருக்கேன், பையன் வீட்டுக்கு வரான், என்னன்னா கேட்பீங்க, டெஸ்ட் ரூம் போனியா, தனி குச்சியா, சாப்பிட்டியா, சாப்பிடுறியா, பசிக்கிறியா. எக்ஸாம் என்ன சாப்பிட்டு வர மாட்டாங்க பாவம், பேப்பர் தான் பண்ணுவோம். 4th ஒன் கை எதுவும் வலிக்குதா, இல்லை நான் நார்மலாக முடிக்க முடிச்சா, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் எந்த கொஸ்டினுக்கும் நான் ஆன்சர் எழுத முடியாம போயிடுச்சு, கூல்டா, சூப்பர், ஓகேடா, செம்ம, விட்டுருங்க. கேட்டாங்க மார்க் போற அன்னைக்கு, மார்க் வர அன்னைக்கு அவன் எந்த கொஸ்டின் எழுத முடியாம போச்சுன்னு சொல்றானோ அந்த கொஸ்டினை என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல எழுதியிருக்கான்னு கவனிங்க. உண்மையாவே அவனால டைம்னால முடிக்க முடியாம போயிருக்கா, இல்லை தெரியாம முடிக்க போயிருக்கா, நீங்க அங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க, பண்ணிக்கோங்க. நீ எது பண்ணாலும், அவனை திட்டினாலும், அடிச்சாலும், உருட்டினாலும், புரட்டினாலும் அந்த எக்ஸாம்ல என்ன ஆகாது, இதுக்கு மேல ஒன்னும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாதீங்க, அவனை போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்க. என்ன கொடுங்க, எமோஷனல் சேஃப்டி அவங்களுக்கு கொடுங்க. ஸோ கெட்டிங் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் திங், இவ்வளோ விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்றோம், கிளாஸஸ்ல நிறைய சேஞ்சஸ் நாங்கள் கொண்டு வந்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர்ல we are going to set some goals. ஓகேவா? நாங்கள் எப்பயுமே வருஷம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள ஒரு கோல் செட் பண்ணுவோம், அதை அச்சீவ்டா, ப்ராக்ரஸிங்கான்னு நாங்கள் கேட்போம். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயருக்கு உங்களுக்கு என்ன கோல் வேணும், எப்படி சொல்லக்கூடாது, இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி பேசவே கூடாது. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட பேசுங்க. நான் 2 நிமிஷம் டைம் கொடுக்க போகிறேன். பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட பேசிட்டு உங்களுக்கு காமனாக என்ன கோல் வேணும் அப்படின்றத பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ரெடி? அடுத்த வருஷம் சூப்பர் தான். அடுத்த வருஷம் உங்களோட அக்டோபர் நவம்பருக்குள்ள உங்க பசங்கள்ட்ட ஏன் வந்து இந்த டிசம்பருக்கு அப்புறம் இருக்கிறத நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம்னா, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ், செலிப்ரேஷன்ஸ், எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ், உங்களோட வீட்டில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான சீசன்ஸ் இதெல்லாம். டிசம்பர் டு மார்ச் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டீங்க. இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவீங்க, புக்கிங்க, பேக்கிங்க, அட்டை பிரிஞ்சிருச்சா, பியலையா, பென்சிலுங்க, பாக்ஸுங்கெல்லாம் கேட்போம். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டோம், கேட்க மாட்டோம். அதனால உங்க ஃபோக்கஸ் இருக்க டைம்குள்ளேயே
என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். டைம் வந்து கரெக்டாக 4:08 4:10 வரைக்கும் நாங்கள் யாருமே பேச மாட்டோம். ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பேசணும். ரெடி? 3, 2, 1 your time starts now. என்ன நீ பேசுறது இங்க வரைக்கும் டிஸ்கஸ் டீச்சர்ஸ் உள்ள போய் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணா. இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பசங்க பேசினா போதுமா அப்படிலாம் நான் கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற எல்லா விஷயத்தையும் ஐ ட்ரை டு கன்சாலிடேட் அண்ட் ஒரு கோலாக என்ன பண்ணணும்னா நான் போட ட்ரை பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம பேசணுமா எழுதணுமா இல்லை உங்களுக்கு கான்வர்சேஷனில் இருக்கணுமா? அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி புரிய வைக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்கில்லை பசங்க பேச விட்டு பார்க்கணும். எந்த கிரேடில்? கிரேட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து மேபி கரெக்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுவோமா? நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவோம். உங்க பையன் பேசுறான். நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? திஸ் இஸ் ஆல்சோ நான் கேட்கும்போது நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. விச் மீன்ஸ் நான் என்ன ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னா உங்கள் பையனுக்கு வரும்னா அது மட்டும் எனக்கு முக்கியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நான் உங்கள் ஸ்கூலில் ஐ வாஸ் ஹியர் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 4-5 times திஸ் இயர். திஸ் மை 5th time. உங்கள் பசங்களை நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீங்கள் கேட்குற கோல் அச்சீவ் ஆகாதுன்னு இல்லை, இந்த வருஷம் அச்சீவ் ஆகாதுன்னு தோணுச்சுன்னா நான் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு பட் நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் இந்த வருஷமே அச்சீவ் ஆகுமான்னு கேட்டால் பசங்களோட இங்கிலீஷ்ல இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கேட்டு வர்றது, டீச்சர் கிட்ட கம்யூனிகேட் ஒரு ஐ நீட் a pencil அப்படி மேம் ஜெனரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் தி என்விரான்மெண்ட் should be in English ன்னு கேக்குறீங்க கரெக்ட்டா? and that should reflect in students ன்னு கேக்குறேன். environmental exposure in English ன்னு போட்டுருங்க. cool. yes வேற யாராவது? ஓரல் வந்து பிள்ளைங்க வந்து படிச்சிடறாங்க ஈஸியா. ஆனா ரைட்டிங் வந்து Grade. எழுத யூகேஜி கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். அதாவது இப்போ ஏபிசிடியை வந்து அந்த 4 லைன்குள்ள நீங்க அமுக்கி அதுக்குள்ளேயே எழுத வைக்கணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆனாவனாவா 2 லைன்ஸ்குள்ளேயே அமுக்குங்க அப்படின்னா முடியல. அதாவது ஃப்ரீயா அவங்க எழுதணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஒரு பிளாங்க் பேப்பர் கொடுத்துட்டு அதுல எழுதுங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த இதுக்கு தகுந்த ஏ பெருசா வரலாம் சின்னதா வரலாம், அப்படி எழுதுனா பிரச்சனை இல்லை. அந்த 4 லைன்குள்ளேயே நீங்க எழுதுங்க, 2 லைன்குள்ளேயே எழுதுங்கன்னா அந்த யூகேஜிக்குள்ளேயே வந்து கண்டிப்பா எழுதணும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கண்டிப்பா எழுதுவாங்க. அதான் கேக்குறேன், அது வந்து ஏன் அப்படியே அந்த யூகேஜிலேயே நம்ம ஏன் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அது வந்து அப்படியே நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஸ்பேசிங்னு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறோம். மைனஸ் ஸ்பேசிங் அவங்களுக்கு தெரியணும். விச் மீன்ஸ் இந்த இடத்துக்கு என்ன இருக்கணும்னு சொல்லுவீங்க? ஸ்பேஸ் இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. அது பேர் மைனஸ் ஸ்பேசிங். அதை கற்றுக்கணுன்றதுக்காக தான். ப்ரெஷரைஸ்டாக ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் அ ப்ராக்டிஸாக நினச்சிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்போ எழுதலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இப்போ இந்த வேர்டுக்காக நீங்கள் சண்டை போட்டிங்கன்னா கிரேட் 1 போனோன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லணும். இப்போ கிரேட் 1 பேரண்ட்டை போனால் அதான் பிரச்சனை சொல்லுவாங்க. யூகேஜியில் நீங்கள் இதை சொல்லுங்க. ஏன்னா யூகேஜிலேருந்து கிரேட் 1 போகும்போது வேர்டு டு சென்டென்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். எல்லா ஆன்சர்ஸும் வேர்ட்லேருந்து சென்டென்ஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் எனக்கு ப்ரெஷரைஸ்டாக ஃபீல் ஆகலை இப்போ வரைக்கும். தேர் ஆன் தேர் ட்ராக் தான். இல்லை பசங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க. அந்த இதை வந்து எழுத வைக்கும். பர்சனலி என்னோட பையன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். பர்சனலுக்கு போகாதீங்க. ஏன் அப்படின்னா நான் அந்த எக்ஸ்போஷர் செட் பண்ணேன்னா அது சால்வ் ஆகும்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா மேம்? ரொம்ப முக்கியம் மேம். யாருமே பர்சனலுக்குள்ள போய் திங்க் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் கோல் செட் பண்ணும்போது பர்சனல் திங்க் பண்ணீங்கன்னா பயம் தான் வரும், சேஞ்ச் வராது. பயப்படாதீங்க, சேஞ்ச் தானே சேஞ்ச் ஆகும். கூல். இண்டிவிஜுவல் இருக்குன்னா தாராளமாக என்கிட்ட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவேன். எனி அதர்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ. போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஓகே. அது கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். கண்டென்ட் டெலிவரி கேட்குறீங்களா, கண்டென்ட் ஹெவினஸ் கேட்குறீங்களா? இல்லை ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. இப்போ இங்கிலீஷ்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ப்ராக்டிஸ் டைம் இருக்கு, ரீடர் இருக்கு, லிட்டர் இருக்கு. ஸோ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க பசங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி சொல்லி கொடுக்கலாமே அப்படின்றது. பென்சில் டைமை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது, ரைட்டிங் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும். உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்காக சொல்லுங்கள். இங்கிலீஷ் ரீடர்ன்றது வந்து அவனோட ரீடிங் மட்டும்தான். அதை நான் ரொம்ப எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்காக புஷ் பண்ண மாட்டேன். லிட்டில் திங்கர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் தான் எக்ஸாம் புஷ் பண்ணுவேன். ஸோ ஆனால் நீங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா புஷ் பண்ணாங்க. ஒருவேளை டவுட் இருக்குது, எந்த புக் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றதுல டவுட் வந்துச்சுனாலும்
ரீச் பேக் நீங்களாம் அசியூம் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இட் மே ஆல்சோ கிவ் அ ஃபால்ஸ் அசம்ஷன். இது ஒண்ணுதான். பட் போர்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் வித் மை ஹேண்ட். எல்லா ஸ்கூலுக்கும் போர்ஷன் செட் பண்ணுறது நான் கிடையாது. என்சிஎஃப் அண்ட் என்இபி இருக்காங்கல்ல, ஒவ்வொரு கிரேட்லையும் பசங்களுக்கு இவ்வளோ தெரியணுன்றது செட் பண்ணுறது அவங்க தான். அந்த கரிக்குலர் கோல்ஸ் வச்சுன்னா லெசன் வாஸ் ட்ரெயின். ஐ டேக் திஸ் ஃபீட்பேக். எதனால் ஃபீல் ஆச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு தனியாக கேட்பேன், சொல்லுங்கள். ஸோ தட் வி கேன் ரெடியூஸ் இட். கஷ்டப்படுவாங்க. எந்த கிரேட்? கிரேட் 2 4. அவங்களுக்கு வேர்ட்ஸை பிரேக் பண்ணி படிக்க தெரியுதா? எப்படி படிப்பாங்க? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி படிப்பாங்க? இல்லை, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி படிப்பாங்க? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு, அதை படிக்க வச்சிருக்கீங்களா? அதை படிச்சிருக்காங்களா? எப்படி படிப்பாங்க? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு படிக்கிறாங்களா? அதான் நான் வச்ச ஸ்ட்ராட்டஜி. பண்ணுறாங்கன்னா சந்தோஷம், கொஞ்ச நாளில் சேஞ்ச் ஆகிடும். தென் இட்ஸ் கால்ட் சங்க். பேர் வந்து சங்கி மங்கி, ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் கூகுளில் தேடினீங்கன்னா வரும். சங்கி மங்கி அப்படின்னா ஒரு வேர்டு தெரியல அப்படின்னா அந்த வேர்டை எனக்கு பிரேக் பண்ண தெரியும். அதான் செகண்ட் ரூல். தெரியாத வேர்டை உடனே நான் பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நேச்சுரலாக பசங்களுக்கு வர்றதுக்கு பேர் சங்கி மங்கின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி உங்கள் பையன் படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே. படிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் வீட்டில் கொடுக்கும்போது யூ ஷுட் டூ லைக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த மாதிரி வேர்டு எழுதும் போதே நீங்கள் இப்படி பிரிச்சு பிரிச்சே எழுதணும். அப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும். வேர்ட்ஸ்க்கு மேம் நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க. ப்ராப்ளம் சொல்லாதீங்க, கோல் சொல்லுங்க. கோல் சொல்றதுன்னா இந்த பெரிய வேர்ட்ஸை பசங்க கஷ்டப்படாமல் ரீட் பண்ணணும், அது கோல். கஷ்டப்படுறாங்க, இட்ஸ் அன் இஷ்யூ. சரியா? அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதை சரிவா சொல்றோம். கிளாஸ்லயும் சொல்லி கொடுக்கணும். பரவாயில்ல மேம், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு படிச்சாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு படிச்சாலும் பரவாயில்ல. எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் மேம்? இதுதான் நான் பண்ற தப்பு. ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சிலபிஃபிகேஷன் படிக்காதீங்க. சிலபிஃபிகேஷன் படிக்கும்போது சிலபிஃபிகேஷன் படிங்க. ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டும் வேற வேற விஷயம். குழப்பிக்காதீங்க. நீங்க சிலபிஃபிகேஷன் படிச்ச விஷயத்த ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நம்ம படிச்ச பண்ணணும். சிலபிஃபிகேஷன் இஸ் an entire process. ரொம்ப அப்படியே ரூல்ஸ் படிலாம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ரீடிங் மேலே இரிட்டேஷன் வரும். அது அந்த ஏஜ்ல 6, 7, 8 வரும்போது சிலபிஃபிகேஷன் ப்ராப்பரா படிக்கணும். அழகீடுதல போய் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்ன கொடுத்தேன்னா ஆமா நீ ஏமா நீ டென்ஷன் ஆயிடும் ஏமா. கர்சிவ் கிரேட் 1க்கு மேல தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா கிரேட் 2 தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். மேம் பட் பிபி 2க்கு முன்னாடி நீங்களா தனியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா தயவு செஞ்சு பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ஜாயிண்ட்ல பிரேக்ஸ் தான் வரும், கர்சிவ் ரைட்டிங்னா வராது. வலிக்கும், கோவம் வரும். அடுத்த வாட்டி ரைட்டிங் பண்ண சொன்னீங்கன்னா நோட் திருப்பி மூஞ்சில வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் போக போக எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். பாவம் அவங்க பாருங்க. நெக்ஸ்ட் மேம் நீங்க கேட்கறதா நாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் அச்சீவ் பண்ணுவோம். கேட்காத விஷயத்த அடுத்த வருஷம் எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டா அது செகண்டரியா தான் வரும். அதையும் சொல்றேன். நான் உங்க முன்னாடி எல்லா முன்னாடியும் கேட்கறேன். இவ்வளவு பேர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ அதெல்லாம் திங்க் பண்ணி கரெக்டாக சொல்லுங்க. அப்புறம் நீங்க வந்துட்டு கடையில வந்து தயிர் சாதம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு எனக்கு பிரியாணி வரல வராது. நெக்ஸ்ட் சார் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் சார். இப்போ முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ என் பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாரு. முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ எவ்வளோ பெட்ரு. அவனை மட்டும் பார்க்கல, மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டோட வீடியோவும் நான் பார்ப்பேன். என் பசங்க மட்டும் தான் இப்படி படிக்கிறான். எல்லாருமே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃப்ளூவெண்ட்டாக கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கவலைப்படாதீங்க, அது நடக்குது. அதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். டூஸ்ட் எங்கள் மேம்னா சில இது வச்சுருப்பாங்க கையில். எப்போ கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதுலேருந்து தான் நாங்கள் சான்ஸ் எடுப்போம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே கொடுக்க மாட்டோம். டோன்ட் வரி, தட்ஸ் என்ஷூர். டோன்ட் வரி, கூல். நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மோஸ்ட்லி சொன்னது ரீடிங்னா ரைட்டிங் வந்து நிறைய கை வலிக்குது, ரைட்டிங் நிறைய ஆக்டிவிட்டி. ஹோம்வொர்க்ல ஃபீல் பண்ணாங்களா, ஸ்டுடியோ புக்ல ஃபீல் பண்ணாங்களா, கம்பெனில ஃபீல் பண்ணாங்களா, இல்ல
ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது ஃபீல் எழுத பண்ணுவாங்க. கொடுக்குறாங்கல்ல, இல்ல எக்ஸாம் எழுதுறது ஜென்ரலாவே ரைட்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கை கம்மியா இருக்கு. வலிக்குதுன்னு சொல்றீங்க, நிறைய ரைட்டிங் கம்மியா இருக்குன்னு கை ஃபீல் பண்ணுறேன். வலிக்காது. நிறைய ரைட்டிங் இருந்தால் கை இன்னும் வலி, இல்ல சமக்கும் வரும். இல்ல இல்ல அந்த பிராக்டிஸ் இருந்தா தானே போக போக அது அவங்களுக்கு ஈஸி ஆகும். சத்தியமாக கிடையாது. ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் ரைட்டிங் ஸ்பீடாக வருங்கிறது எப்போ அப்படின்னா ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம்லைனுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸாக இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வர்றது வந்து ஹோம்ஒர்க்கோட ப்ராக்டிஸ். கரெக்டாக ஹோம்ஒர்க்கோட ப்ராக்டிஸ்லாம் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த விஷயம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் அவன்கிட்ட பேசுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. பட் மேம் ஹோம்ஒர்க் நோட் பண்ணுங்க, வி ஷுட் செக் த ஹோம்ஒர்க். ரீடிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளூயண்டா இருக்கணும். என்ன மாதிரி இருக்கணும்? பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. சின்ன வேர்ட்ஸ்லாம் படிச்சிடுறாங்க. பெரிய 3 லெட்டர் வேர்ட் படிச்சிடறாங்களா? உங்க பக்கத்துல